मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळुः, जनको देवः सकलदयाळुः। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரிவாசரணம். வணக்கம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரிவா சுப்பிரபாதம். பெரிவாச்சரணம். பெரிவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्विहङ्गनिवहैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवहैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगहरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு இந்த கொரோனா தொற்றிலேந்து மீண்டு எல்லோரும் ஆரோக்கியம் பெற வேண்டி காஞ்சி மகாபெரிவா அருளிய துர்கா பஞ்சரத்னம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை ஸ்ரீமதி ஹேமா வைத்தியநாதன் அவர்கள் சொல்ல
பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இது அனைவரும் கேட்டு பாராயணம் பண்ணி பயனடையணும்னு வேண்டிக் கொள்றோம். அதை தொடர்ந்து ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியாள் மகாசன்னிதானம் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள் எழுதிய துர்கா பரமேஸ்வரி ஸ்தோத்திரம், இத பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை நடத்தி வரும் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் மாணவர்களுடன் சொல்ல, அதையும் பெரிவா வானொலியில் வழங்கப்படுறது. இந்த இரு ஆச்சாரியர்களும் செய்த இந்த துர்கா ஸ்லோகத்தை எல்லோரும் கேட்டு பாராயணம் பண்றதுனால நம்மளோட இந்த இடரெல்லாம் கலையும். அதனால எல்லோரும் இதை கேட்டு பயனடையுமா வேண்டிக் கொள்கிறோம். பெரிவா சரணம். ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् त्वामेव देवीं स्वगुणैर्निगूढ त्वमेव शक्तिः परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशक्तिश्रुतिवाक्यगीता महर्षिलोकस्य पुरः प्रसन्ना गुहापरं व्योमसतः प्रतिष्ठः मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयसे श्वेताश्ववाग्योदितदेवि दुर्गे स्वाभाविकी ज्ञानबलः क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कूर्मवायव्यवचो विवृत्या त्वं पाशविच्छेदकरी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री त्वं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्म प्रतिष्ठाच्युपदिष्टगीता ज्ञानस्वरूपात्मतया किलाना मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री इति परमपूज्य श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती स्वामिगलकृतं दुर्गा पञ्चरत्नस्तोत्रम् सम्पूर्णम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. महागणपतये नमः. महागणपतये नमः. वाग्देव्यै नमः. वाग्देव्यै नमः. मातृभ्यो नमः. मातृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. पितृभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. आचार्येभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. अतिथिदेवताभ्यो नमः. श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः. ॐ अधुना सर्वजगति प्रसरतः. ॐ अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः. अधुना सर्वत्र जगति प्रसरतः. जनानां प्राणापायकरस्य. जनानां प्राणापायकरस्य.
जनानां प्राणापायकरस्य कोरोना नामकस्य रोगविशेषस्य निवारणार्थं शृङ्गेरि जगद्गुरुविरचिता श्री दुर्गा परमेश्वरी स्तोत्रपारायणं करिष्ये ध्यानं तान् दुर्गान् दुर्गमान् देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं रोगार्णवतारिणीम् ॐ दुं दुर्गायै नमः एतावन्तं समयं सर्वापद्भ्योऽपि रक्षणं कृत्वा देशस्य परमिदानीं ताटस्थ्यं वहसि दुर्गाम्बा अपराधा बहुशः खलु पुत्राणां प्रतिपदं भवन्त्येव को वा सहते लोके सर्वांस्तान् मातरं विहायैकाम् मा भज दुर्गे ताटस्थ्यं पुत्रकेषु दीनेषु के वा गृह्णन्ति सुतान् मात्रा त्यक्तान् वदाम्बिके लोके इतः परं वा जगदम्ब जातु देशस्य रोगप्रमुखापदोऽस्य न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम्
न स्युस्तथा कुर्वचलां कृपाम् इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व इत्यभ्यर्थनां मे सफलीकुरुष्व पापहीन जनता वनदक्षाः पापहीन जनता वनदक्षाः पापहीन जनता वनदक्षाः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः सन्ति निर्जरवरानकियन्तः पापपूर्णजनरक्षणदक्षाम् 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 त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके त्वां विना भुवि परान्न विलोके ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्री सद्गुरु दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். அந்த உடனே தன்னை மறந்து அந்த அழகுல ஈடுபட்டு நிற்கணும்னா அது மன்மகனுடைய சம்பந்தத்தை கொஞ்சம் சொல்றாங்க. இந்த புருவங்கிறது என்ன, ஏன் இந்த புருவத்தை பார்த்த உடனே வேற உலகத்தை எதையும் பார்க்க முடியாம அப்படியே அம்பாளுடைய புருவத்தையே எல்லாரும் பார்த்துக்கணும்னு எங்களுக்குலாம் தோன்றது. இந்த நேரத்தையே பார்க்கலாம், இந்த புருவத்தையே வரணும்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? அது வெறும் புருவம் இருக்காது, அது வந்து மன்மகனுடைய வில்லு. வில்லு என்ன பண்ணும், வில்லு அம்பும் இருந்துச்சுன்னா கோவன் ராமன்னுட்டு கோவன் சொன்னா வில்லுக்கு பேரு. ராமன்னா உலகத்துக்கு அப்படியே அவருடைய பாதங்களில் வந்து உலகத்துக்கு மகா பராக்கிரமம். ராமனுடைய கோவன் தான் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஜெயிச்சாலோ ராட்சாலோ அவசரோ மனுஷாலோ எல்லாரும் அதுக்கு அப்படியே அந்த வில்லுக்கு நடுநிலைக்கு விஷமாக வேண்டியிருக்கு. அந்த மாதிரி மன்மகனுக்கு அப்படித்தான். மன்மகனுடைய வில்லுக்கு அடங்காதவா கிடையாது, வருங்கிற அழகுடைய விட்டு ஆசையில மயங்காதவா கிடையாது. அகல மன்மகனுடைய வில்லு இந்த குருவுங்கிறது. அகல உலகம் முழுக்க அந்த அழகை பார்த்து அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறது, இந்த ஆனந்தத்தில் ஈடுபட்டு கிடக்கு. அதனால இது மன்மகனுடைய வில்லுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் இதெல்லாம் அழகு இல்லை, என்னமோ ஒரு அழகுல இருக்கு. மன்மகனுடைய வில்லுன்னா அது ஒன்னாதான் இருக்கும், கேள்வி இருக்கும். ரெண்டு இல்லா ஒரு வில்லுன்னா வச்சுருப்பான் மன்மகன். இது ரெண்டாம் இருக்கு, ரெண்டு வில்ல வச்சுருக்கான் மன்மகன். ஒரு வில்லைன்னா ரெண்டு வில்லு வச்சுருந்தா அப்புறம் என்ன அம்பு போடுறோம், அப்புறம் என்ன வில்லு இதுக்கு பண்றோம், ரெண்டு வில்லு கேள்வி போட்டாங்க, இன்னும் பண்ண முடியாது. அப்ப இது ஒரு வில்லான ரெண்டு வில்ல இது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இந்த ரெண்டு வில்லு இல்ல ஒரு வில்லையா புவன யோசனை நேத்ராபியாம் ரிதகுணம். அது ஒரு வில்லா ரெண்டு வில்லு இல்லை, ரெண்டாம் தான் இருக்கு. அப்புறம் சொல்றேன் தெரியாது. ஒரே வில்லு ரெண்டு வில்லு இருக்கு. மனோகனுடைய வில்லுதான் என் கையில் வச்சுருக்க வில்லுனா வெறும் வில்லு இல்லை, வளர்ந்துருந்தா அதுக்கு ஒரு நான் இருக்கான். இந்த வில்லு ஒரு வில்லுங்க, இதுக்கு நான் எங்க இருக்கு? நான்ங்கிறது ஒரு கருப்பு. அவனுக்கு வந்து அந்த வில்லுக்கு வந்து மனோகனுடைய வந்து கரும்பு வில்லுன்னு சொல்றது. கரும்பு வில்லு அதுக்கு கருப்பு நான். அன்னைய ஊருக்கு கருப்பூர் கருப்பூர்னு பேர் இருக்கு. கருப்பூர் கருப்பூர்னா அங்க உள்ள கனகரேன்னு இருக்காதோ ஏதாவது சங்கிலி கருப்பு தெய்வம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அதனாலதான் கருப்பூர் அந்த ஊர்ல கருப்பு இருக்கிறதுனால கருப்பூர்னு வச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு. ஏன்னா கரும்பு ஜாஸ்தியா விளையாடுறதுனாலதான் கரும்பு கருப்பூர்னு பேர் இருக்குல்ல. ஏன்னா கருப்பு இன்னொன்று இம்புங்கிறதுலாம் உப்பு,
பெருசாருல சொம்பு, சின்னவரில் சொப்பு, கப்பும் கிளையமா இருக்குன்னு சொல்ற மரம். ஒரு கம்பு எடுத்துட்டு வாங்குறான் இந்த மரத்துலயே ஒண்ணு. கப்பு தான் கம்பு. ஒரு சின்னதா இருந்தானா வரம்பு, அதே வயல போட்டிருந்தானா வரப்பு. இந்த மாதிரி கரும்புங்கிறதான் தமிழ் பாட்டுல எல்லாம் கருப்பு இல்லம், கரும்பு இல்லாம கருப்பு இல்லம்னு எழுதிடும். இப்ப ஒரு 4 இருக்கு. 4 நெல்லு கரும்பு, 4 வண்டெல்லாம் ஒண்ணு கொஞ்சம் காலை மாற்றி அது ஒரு கயரா மேல கருந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கு. மௌர்வி மசுகரமணி. மௌர்வின்னா நானுக்கு பேரு, யான்னு பேரு நானுக்கு, மௌர்வின்னு பேரு. மௌர்வி யா இந்த 2 விலங்களும் நானை குறிக்கும். மன்மகனுக்கு நான் இதுதான் கரும்பு. நான் இதுன்னா மதுகரமணி. மதுகரம்னா மதுன்னா தேன், கரம்னா செய்வர். தேனை செய்யும்படியான ஒரு பிராணி இருக்க, அதுதான் நான். வண்டுகளால் ஆக்கப்பட்டது நான் சொல்றது மன்மகனுக்கு. அம்பாளுக்கும் அதே மாதிரிதான். அம்பாளுக்கு பிரச்சனைதான் மன்மகனுக்கே திரும்பி ஈஸ்வரம் மன்மகனை இருக்கு அம்மலா பண்ணினா. மன்மகனை ஈஸ்வரனுக்கு அவரை கைவரிசை காட்டவங்க ஈஸ்வரனை காட்டி உடனே சாம்பலா பண்ணினான். ரசி இரங்களுக்கு அம்பாள் இறங்கி நெற்றியுடைய அப்படியும் தன்னை நயத்திராமன்றத்தினால அந்த ஈஸ்வரனால ரசிக்கப்பட்டார். அந்த சேவைய பிரச்சனை சேவையாக இருந்தால் தேவையில்லை. ஈஸ்வரனை காட்டி உடனே சாம்பலா பண்ணினான். ரசி இரங்களுக்கு அம்பாள் இறங்கி நெற்றியுடைய அப்படியும் தன்னை நயத்திராமன்றத்தினால அந்த ஈஸ்வரனால ரசிக்கப்பட்டார். அந்த சேவைய பிரச்சனை சேவையாக இருந்தால் தேவையில்லை. போட்டு அந்த சாம்பலெல்லாம் அனுப்பி வச்சு திரும்பியும் தெரியும்னு விட்டு தன்னுடைய ஒரு ஆயுதத்தையே தன்னுடைய அந்த அம்பாளுடைய சௌந்தரிய நினைத்து அவனுக்கு கொடுத்து அக்காவை வேகம் வைத்து போய் சொல்றது. அது என்ன தெரிஞ்ச சொல்றது. அதனால அம்பாவுக்கு கையில தெரிஞ்சுக்கிற இருக்கு. அதுதான் தெரிஞ்சுக்கிற இருக்கு. அதுதான் என்ன செய்தி கிடைக்கிறதுன்னு அம்பாவுக்கு பேசணும்னு அப்போ இந்த அம்சத்தை எடுத்துக்கணும். ஒரு அம்சம் தெரிவிக்கிற அம்சத்தை ஒரு அம்சத்தை எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ 4 2க்கு தான் மதுகரம்னு பேரு. தேனை சேகரிக்கிறதுனால மதுகரம் மதுவை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவது. அப்படின்னு என்ன கதை. இதென்னது இரு அம்பாளுக்கு மனுஷனே இல்லை. நான் இல்லை கீழே கற்பதற்கு என்ன இதெல்லாம் நான் இல்லையா தவிர இந்த குழந்தைங்க 2 கடையிலிருந்து என்ன தவறுதான். அதனால இதான் தனியா ஒன்றாட்டம் இருக்கு. அதான் நான் கருத்தா இருக்கேன் 4 4 நடுவில் 2 இருக்கும், இன்னும் 2 இருக்கும். அதை எப்படி சொல்லுவேன் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. சொல்லியாச்சு. ஒருமை தன்மை 2 தேவையில்லை. ஐஸ்வர்ய ஒருமை இருமை தன்மை இல்லை. ஜீவசனம் பகுவசனம்னு ஜீவகன்னா தன்மை, ஜீவன்னா இதுலைன்னு அதனால 2 சொல்லியாச்சு சொல்லியிருக்கா. அப்புறம் இன்னும் சொல்லியாச்சு தனுஷ்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ 2 சொல்லுங்க. 2 இல்லப்பா, என்னதான் மன்மகன் கையில வெளில வச்சு பிடிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நடுவில் பிடிக்கின்ற இடத்துல வில்லு மறைஞ்சான விதம்
அதனால இது அவருடைய அழகு. இது அந்த புருவத்துல இந்த புருவத்தினுடைய இந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் நடுவில் அவனுடைய கையெல்லாம் இப்படி பிடிக்கின்றிருக்கு, இடகுலாம் பிடிக்கின்றிருக்கான். இரு அழகுகள் இருக்கும், அம்பு அழகுகள் இருக்கும். அம்பு அழகுகளை சொல்றவங்க ரொம்ப அபூர்வம். அதனால இல்லைன்னா அழகுகளாக வச்சுருக்கேன், அம்புன்னா அழகுகள் வச்சுருக்கேன். அப்போ இதுவும் மன்னர்களுடைய இல்லைன்னு எனக்கு தோணும். ரெண்டாவது என்ன ஒன்றுதான் ஒன்னதான் இருக்குது. அந்த மத்தியில இந்த அழகு பிடிக்கின்றதுனால உங்களுக்கு தெரியல அந்த பாவம். ஆனால் மேல இங்கே இருக்கிறது தெரியும். அது பிடிக்கின்ற அந்த கணக்கை அதுக்குள்ள இருக்கு, அதுக்குள்ள ஆட்டி இருக்குது. அதனாலதான் எனக்கு தெரியல. எனக்கு 4 பேர் தெரியல. இது ஏன்னா இங்க பிடிக்கின்றா இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பக்கம் 4 வரையும் நடக்குது. இதுக்கு மிஸ்டின்னு இருக்கு. இந்த மிஸ்டி பாபான்னு அறிவுறுத்தி வருதுக்கு மிஸ்டின்னு ஒரு முஸ்டி எடுத்து போட்டு இதுக்கு மிஸ்டின்னு வரும். இந்த கையெழுத்துல நீதின்றதா இதுக்கு மிஸ்டின்னு வரும். இந்த மனுஷத்துக்கு கலைஞர்களுக்கு பிரகாஷ்ன்னு வருது. அதனால மன்னர்களுடைய மனுஷன் இந்த புருவம் அது அவனுடைய அடைவுனால இந்த முக்தி கவனிச்சுட்டு. அதனால ஐதுதான் அதுக்கு கீழே 4 பேரு அதுக்கு கீழே இருக்கு. ஆனா அதுவும் 2ஆவது தோன்றது எதுனால அதுவும் ஒரே 4 பேர் தான். ஆனா இந்த மனுஷத்து இருக்க பிரகாசம் அது அதை மறைச்சிருக்கு. முக்தி பிடிச்சுட்டு இருக்கு நினைச்சேன். இந்த 4 பேரை மனிதன் தான் மறைக்கின்றிருக்கு, அது பிடிக்கதான் மறைக்கின்றிருக்கு. அதனாலதான் பிடிக்காத இருக்கிற சந்தேகம் இருக்குது. இந்த உதவிகளை பிடிக்கத்தான் இது மறைக்கும் 4 பேரை. வலதுகையால் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா மனுஷன் இந்த 4 பேர் எழுதவே முடியும். அதனால தன்னை மறைக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. அதனால ஒரே 4 பேராக தான் இருக்கு, 2 பேர் இருக்க முடியாது. அதுக்காகத்தான் வலதுகையினால் பிடிச்சிருக்கான். கல்வியைக்காக கரகிரகித்தான். கவ்யம் சொல்லுன்னா இந்த இடத்துல வலதுகைன்னு அர்த்தம். கல்வி விசரம்னா வலதுகைன்னு அர்த்தம். அதனால அவருடைய மனிதர்களுடைய முக்தியிலையும் பிரகோஷத்திலையும் இருக்கிற பாவமானது மறைஞ்சிருக்கு. ஒரே இல்லையாது ஒரே 4 தான் இந்த தன்மைங்கிறது. அதுக்குள்ள ஆட்கொண்டு இதனுடைய பாகமும் 4 பேருடைய பாகமும் ஒன்று முக்தியிலையும் இன்னொன்று மதிப்புக்கும் இல்லை ஆட்கொண்டு இருக்கு நடுவில் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. நேர் புத்தகமாக இருக்கு, நேர் நெருங்கிருக்கு, நேர் வளர்ந்துருக்கு உருவங்கள். உலகத்துக்கு எந்த பயம் வராமல் பார்க்க வேண்டியது நீண்ட அற்புதியாக இருக்கின்ற கடமை தாயினுடைய இதான ஒரு ஆபத்து எங்கேயோ ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா ஒரே இந்த பிரிவானது நெருங்கிறது கஷ்டம் இல்லைன்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்கு. அந்த பார்த்தோடனே நமக்கெல்லாம் உலகமே எல்லாம் மறந்து வருது. இவ்வளோ தரிசனம் தோன்றது. அது காரணம் என்ன? அது நம்ம சொல்றது இல்லை. இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் இருக்கிறது. அவருடைய அந்த கண்ணில் 4 பேர் புரியங்கிறது இல்லை. நடுவில் தெரியுது கொஞ்சம் விட்டாப்புல இருக்க விட்டாப்புலன்னா கையில் விட்டுதான் பண்ணுவேன். அதனால அவருடைய கைக்குள்ள ஒரு பாகம் பண்றது, அவருடைய மனிதத்துக்குள்ள ஒரு பாகம் மறைஞ்சிருக்கு. அதனால இடைவெளியாக இருக்கின்றதான்னு அதான் இருக்காரு. இது வந்து இந்த திருவள்ளுவர் சொல்றப்போ புவன பயசனங்கள் பெரிய நேற்றாபியாம் நசுகர விசுத்தியாம் பிரதிகளும் சைவீகராகாரம் ரசிகத்தோடு மன்னோகமா ரசிகனுடைய பற்றி மன்னர்களுடைய பத்னிக்கு பத்தினுடைய ரசிகனுடைய பற்றி மன்னன் ரசிகத்தோடு மன்னர்களுடைய பத்னிக்கு பத்தினுடைய ரசிகனுடைய பற்றி மன்னன்
பதவிக்குன்னா ஆட்கொண்டு மறைக்கிறது, மறைந்து இருக்கு, மறைக்கிறது, மனக்குள் அடக்கி மறைப்பதற்கு பதவிக்கு வியூகாந்தரம், வியூகம்னா மறைப்பது, நெடுகாக அந்தரம்னா நெடுகாலம் இருக்கும். என்னுடைய திருவத்தினுடைய நெடுகாலம், தனியுடைய நெடுகாலம் இந்த மறைந்திருக்கிறது. காரணம் இது மறைக்கிறது இரண்டும் பதவிக்கு வியூகாந்தரம். திருவானது நதியெல்லாம் எந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு ஆபத்தோராக ஒரு கடவுள் இந்தாண்டு ஒரு பிரிவிருக்கு, அதனால வளர்ந்துருக்கு, இன்னும் வளர்ந்துருக்கு. வளர்ந்து பார்த்தா இருக்கு இன்னும் வளர்ந்ததை விட இந்த மாதிரி சந்தோஷங்களுடைய இடைவெளிகளை ஆற்றிக்க முடியாது. அது அதனால வரைவிட்ட அதனுடைய நடுக்கத்தினால வரைவிட்ட ஒரு ஞானம் என்னவாதுன்னா இந்த 2 நாளான மனுஷனுடைய நான்கிறது, மனுஷனுடைய 24 ஒன்றியம். அவனுடைய கல்விக்கிற அன்பு சுத்தம் யாருக்கெல்லாம் தீர்த்து ஒரு சூறாறு கொண்டு ஒரு இருந்ததுக்கு இல்லை இல்லை அப்புறமா இருக்கிறாங்க வசதியானது இப்படிதான் இருக்க முடியானது ரொம்ப அடைக்கவே முடியாத இருக்கின்ற சாமானியான இல்லைன்னு இந்த வேலை இருக்கிறது. இந்த அம்பாளுடைய இருக்கிறதா நல்ல சந்தேகத்தில் அடைந்து அம்பாளுடைய அம்சத்தினால அனுகிரகம் பண்ணி ஒரு அம்சத்தை கொடுத்து அதற்கு கணேசன் இல்லை வந்து கொஞ்சம் படிந்து எவ்வளோ இதுவாக வருது. தவறுனா தேனி இல்லு படிந்து தேவை வந்து அதோட தீர்க்கிற தானம் என்ன 5 தீர்ப்படான்னு அரவிந்த மசையடிக்கு தீர்ப்பளிக்க ரவந்திக சாயதாக வெங்கடானந்து நிர்ணயிக்கிறது. அதனுடைய அன்பு வழியிட்டா வாங்குறப்போ எவ்வளோ இதுவாக வருது. தவறுனா தேனி இல்லு படிந்து தேவை வந்து அதோட தீர்க்கிற தானம் என்ன 5 தீர்ப்படான்னு அரவிந்த மசையடிக்கு தீர்ப்பளிக்க ரவந்திக சாயதாக வெங்கடானந்து நிர்ணயிக்கிறது. அதனுடைய அன்பு வழியிட்டா வாங்குறப்போ மல்லிகை இதுல 5 போடுறதுனா வாங்குறப்போ மல்லிகை இந்த நாளில் இந்த 60 மல்லிகைனால 4 தீட்டம்னா 4 கிடையாது வாங்குறதுக்கு இன்னொன்று கருவிகளுக்கு சேர்ந்து கண்ணை போல இருக்கு. அது நீலத்திலும் ஒரு இருக்கு, கருவி சேவையும் ஒரு தேவையில்லை. அந்த ஒன்று ஒரு அசோகரிசம் கைவிடத்தினா அன்பு சேர்த்து இருக்குது. இந்த 5 பூவும் அவனுக்கு அன்பு, கருவியே அவனுக்கு இல்லை, இது அவனுக்கு 4 அவனுக்கு இதுதான் அதோட நோய். வந்து தோல் வந்து இதெல்லாம் வந்து நானும் இந்த இல்லை கொண்டு விளக்கம் வைக்க இருக்க முடியாம விளக்கம் வைத்து அவனோட காலுடைய வேண்டு வேண்ட முடியாமல் பண்ணிட்டு நாங்கள் எடுத்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கனால லோகத்தில் ஆயுதங்களை வைக்க முடியாது. இந்த இல்லையும் அம்பையும் வந்துட்டு இருந்தாலும் எப்படி விளக்கம் போட்டு போயிட்டான் கரும்பு இல்லை. அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அவங்களுக்கு வசமாக இருக்கலாம். இந்த வில்லுவை சுத்தம் அம்பு சுத்தத்துக்கு இல்லையான புரியுதுக்கு இல்லையான தேவையை ரசித்து இருக்கிறது 4 வீட்டுக்கெல்லாம் ஆகாரமாக இருக்கிறது.
கரும்பு அவருடைய வீடு வீடுல எல்லாம் இருக்கு. உலகத்துக்குள்ள மரத்துக்குள்ள இருக்கிற சாமான் கூட ரொம்ப முடிவானது புஷ்பம். மட்டையை கையால் வேண்டியதான் பேசமான கையெல்லாம் ரத்தம் வந்துடும், இலையும் கசங்கும். ரொம்ப முடிவாக இருக்கின்றதான புஷ்பம். அதாவது ஸ்பர்சேந்திரியம் தொடர்புயான இந்திரியத்துக்கு சத்தமான அந்த புஷ்பத்தை கண்ணில் இருந்துச்சு. கண்ணுதான் ரொம்ப முடிவாக இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் கஷ்டமான சாமானா வைக்க மாட்டோம். பூ கொண்டதுன்னா கண்ணு தான் வச்சுக்குவாங்க. அதுலேருந்து இது கம்மியாக இருக்குன்னுட்டு அதுக்கு ஸ்பர்சேந்திரியம்னு பேரு. ரத்த உணர்ச்சி ஏற்பட்டத அந்த இந்திரியத்துக்கு ஸ்பர்சேந்திரியம்னு பேரு. சர்வேந்திரியங்களுக்கும் ஒரு இருந்து கொடுக்கறது புஷ்பம். அப்புறம் மனத்தினால மூச்சுக்கு தொடர்றதுனால கண்ணு வந்து வைக்கிறோம். அந்த உணர்ச்சிக்கு உடலுங்கிற உணர்ச்சி மனம் பிறகு இந்த வாசனம் நுகர்றது ரெண்டாவது இந்திரியம். அப்புறம் வண்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா அந்த புஷ்பத்தில் இருந்துதான் சாமான்லாம் ஒன்று வந்து நமக்கு நாக்கு தலைவரத்துக்கு நாக்கு சந்தோஷப்படுறதுக்கு அந்த புஷ்பத்தில் இருந்தால் சாமான் இருக்குது. ரசம், மனம், ஸ்பர்சம் இது மூணும் இந்த புஷ்பத்தில் ஒரே புஷ்பத்தில் இந்த 3 இந்திரியங்களையும் திருப்தி அடைய முடியாத செய்யக்கூடியது அந்த புஷ்பம். அது எடுக்க முடியாத மசூல் எடுத்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது மசூலரம் 2. இந்த 2மே ஒரு பிராணிகள் இல்லாமனா பூவுக்கு முடியான பூவில் இதை ஒதுக்கிருக்குன்னு நமக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த ஒரு பிராணியாக நமக்கு எல்லாம் ஒதுக்கி கொடுக்கிறது. நாசிக்கும் வாசனைக்கும் தொடுங்கிய உணர்ச்சிக்கும் கட்டுப்படாத உலகம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் இதில் அடங்கிடும். இனிமையும் மனமும் தேனும் இதெல்லாம் ஆயுதம். அதுவே அம்பாள் விஷயத்துல அம்பாளுடைய கையில கருமையில் இருக்கு, புஷ்பம் இருக்கு. அவளையும் கருணை ரசமாக பொழியிருக்கு. அதுவே மன்மோசனுக்கு இருந்தாங்க தாமரசமாக இருக்குது. அம்பாளுக்கு இருந்தாங்க கருணை ரசமாக இருக்குது. மன்மோசனுக்கு வசப்பட்டவான இதுல மயங்கி போயிடும். அம்பாளுடைய வசப்பட்டவானா தன்னை மறந்து போயிடும். இது மயக்கத்தினால செத்து போயிடுறோம். அதே சாமான் அம்பாளுக்கு இருக்கிற காலத்துல அந்த கருணை வெள்ளத்துல தன்னை மறந்து ஆனந்த பிரவாகத்துல ஆனந்தத்துல ஒரு அன்பு பிரவாகத்துல அடங்கி போயிடும். அதனால இவ்வளவு சாமானும் இதே சாமான் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் இதே ஆயுதம் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஆயுதம் ஒரே அலங்காரத்தை நாம் செய்து கொண்டா நமக்கு அகம்பாவம் வருது. அதே அலங்காரத்தை அம்பாளுக்கு செய்து வைக்கணும்னா நம்ம பாவம் போறது. அந்த தரிசனத்தினால நான் என்னென்ன அலங்காரம் பண்ணினால ஒரு அகம்பாவம் நமக்கு வந்ததோ அதெல்லாம் ஒளியறது எத்தனை ஜென்மத்தில் பண்ணுங்க பாவமும் அதை தயாரி கொண்டு போட்டோம்னா குழந்தையே நாமெல்லாம் குழந்தைதான். இந்த குழந்தையே வந்து ஒரு சாமான் வந்து நேசியம் இருந்தானா இன்னும் கொடுக்கு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சரி எனக்கு இதான் வேலை எனக்கு திரும்ப ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டான். இவன் பெரியவனான இப்படியே கொடுக்காத இன்னும் பெரியவனான அப்படியே போகிறானோ அப்படின்னு நான் எல்லாம் சொல்லுவோம். அதனால ஒரு குழந்தை கொடுத்தான்னு சொல்லி பூ கொடுத்தான்னு சொல்லி அம்மாவை கொண்டு வச்சுக்கலாம். அந்த எல்லாருக்கும் ஆனந்தம். அந்த குழந்தைய பார்த்தோம்னா அந்த பழத்தை கொடுத்தாலும் அம்மா ஒன்று கொடுக்குறது, அந்த பூ கொடுத்தாலும் அம்மா ஒன்று கொண்டு தெரியும். அப்போ தானுங்கிறது ஒரு கட்சி போயிடுது. அதுக்காகத்தான் அம்மா ஏதான ஒரு அம்மா ஒன்று கொண்டு வைக்கிறதுக்காக தான் கோவிலெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கு. அவங்க அங்கேதான் கொண்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று வந்து எந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் கோவில் ஒரு ரூபமா இருந்து அம்மா கொண்டு வைக்கணும். நமக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் நம்ம நல்ல ட்ரெஸ் எடுக்கிறதோ நல்ல அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதோ நல்ல நகையெல்லாம் போட்டுக்கிறதோ உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நகை இருக்கிற நகை அந்தந்த அந்த காலத்தினுடைய நாகரிகத்தினு சொல்லிட்டு
இன்னொன்று அலங்காரங்கள் பணம் செலவழித்து எழுதி பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுனால எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவான்னு நினைச்சுருக்கோம். அத்தனை பேருக்கும் வயதிற்கு விடுவாங்க இருக்கு. அவங்க வந்து அலங்காரத்தினால என் பணத்தோட பார்த்தியா அவன் நமக்குன்னு பண்ணிக்கிற அலங்காரங்கள்னா ஆனால் என்ன ஒன்று வந்துங்க நம்ம காலம் புத்திகள் கிடையாது, நம்ம காலம் அழகு கிடையாது, நம்ம காலம் படத்தை அவன் ஏமாத்துறவங்க கிடையாது. நம்ம பிரச்சனை இருக்கோ ஒருத்தருக்கும் அழகு கிடையாது, எல்லாருமே நமக்கு அழகு. ஆனால் தெரிவிக்கிற வேலை அப்படின்ட்டு எல்லாருமே நாம் தான் அழகு, எல்லாரும் நாம் தான் பிடிச்சது. ஆனால் பணத்தினால நமக்காக எல்லாரும் நாம் தான் அழகு. அது எல்லாரும் பணக்காரம், அவங்களுக்கு அத்தனை குணம் இருக்கு, அத்தனை குணம் இருக்கு, அவங்க ஒன்றும் இல்லை. அது மாத்திரம் நல்லா சிந்திக்கும். எவ்வளோ இருந்தாலும் தன் குடும்பத்தில் யாரான கைகள் வைத்தாலும் சரி, அதில் வந்தாலும் வராதனாலும் சரி, அவர்களும் சமாதானம் ஆகலாம். பண்ண அதே வயசுல அவங்க குடியே நமக்கு அந்த வயசு இருக்கு, இல்லை வயசு இருக்கு, குணம் இல்லை, அவன் அவ்வளோ செய்தியாக இருக்கான், இவன் அவ்வளோ செய்தியாக இருக்கான், அவங்க இருக்கிறதுக்கு இல்லை. எல்லா பண கஷ்டமும் நமக்கு தான் இருக்கு, தெரிஞ்சு நமக்கு தான் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் ஒரு வாயால் சொன்னாலும் உள்ளூர் அழைக்கிறாங்க எல்லாரும். நாம எல்லாரையும் அழகு, ரொம்ப அழகு, ரொம்ப கட்டிக்காரன். இது மாதம் ரொம்ப உண்டு. ஆனால் பண மாதம் நமக்கு இல்லை, அவனுக்கு வயசு இருக்கு. பண மாதம் நமக்கு நிறைய இல்லை. எல்லாருக்கும் பணம் அவன் கவலை வருது, எனக்கு கவலை வருது, எனக்கு வருது. அதனால ரொம்ப கூட அவன் சமாதானம் அது இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அது இல்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசனை இருக்கு. அதே மாதிரி அலங்காரம் இருக்கு. நிறைய அலங்காரம் இருந்தால் என்ன அர்த்தம், அது தமிழ்நாட்டு திருமணங்காரம் இருந்தாலும் சரி பார்க்குறவாளுக்கு எது எனக்கு என் பெண் இப்படியா பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ சொல்லிட்டேன். இந்திய இருக்கு. அதனால எல்லாத்தையும் இவ்வளோ எல்லோ எல்லா அலங்காரம் அழகுன்னா அந்த அழகுக்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது. சமுத்திரம் தமிழ் சமுத்திரம் குளத்தை காட்டிலும் கடந்த காட்டிலும் குளம் இருக்கு, குளத்தை காட்டிலும் காய்கறி இருக்கு, காய்கறி காட்டிலும் எல்லாத்தையும் காட்டிலும் இருக்கு சமுத்திரம். அதுக்கும் இதுதான் இருக்கு, எதுக்காட்டிலும் அது இருக்கு, எதுக்காட்டிலும் இருக்குன்னு அதுக்கும் ஒரு சமுத்திரம் இருந்தாலும் சௌந்தரியம் சமுத்திரம் தெரிஞ்சாலும் அதுதான் சாமின்னு எல்லாத்துக்கும் இதுதான். புத்தினாலும் சரி, ஞானம்னாலும் சரி, ஞானத்துக்கு எல்லை இல்லாத சமுத்திரம் வந்துருந்தாலும் அதுதான் சுவாமிங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது கழிச்சு அதுக்கு ஒரு பேரு சுவாமி சுவாமிங்க. கருணை இருந்தாலும் இரு சில பேர் கொஞ்சம் நல்ல இருக்கும், கொஞ்சம் கதை இருக்கு. நமக்காக இன்னும் கதை உள்ள என்ன இருக்கேன். அதே மாதிரி நகங்களையும் சத்தியமே வாங்கியிருக்கேன். சத்தியமும் வைக்கிறீங்க சொல்றால் இந்த அந்த காலம் இந்த காலம் இருக்கிற சத்தியம் வந்திருக்கேன். அப்படியே சத்தியமே உருக்கொண்டிருக்கிறதுனால ஒன்று எல்லாத்துலேயும் பர்ஃபெக்ட் நிறைய அதுதான் சுவாமி சுவாமின்னு. இப்படியே போயிட்டு போனால் ஒரு இடம் இருக்கும்னு நிறைய இருக்குது. அதுக்கு பேர் அதான் அம்பாளுக்கு தான் நான் பிறகு வைக்கணும். ஆனால் அலங்காரங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த அம்பாளுக்கு தான் பண்ணியிருந்தேன். எல்லா அலங்காரமும் ஆனால் அம்பாளுக்கு இந்த அலங்காரத்துக்கும் நம்ம பண்ணிக்கிற அலங்காரத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம். இந்த அலங்காரத்தினால நாம் விவகாரம், நாம் பண்ணிக்கிற அலங்காரம். இந்த அலங்காரங்கள்லாம் அம்பாளுக்கு இல்லைன்னா அம்பாளுக்கு போட்டதுனால இந்த ஆபரணம், இந்த புஷ்பம் இதெல்லாம் அழகாக இருக்கு. அங்கே வெளியே விட்டோன்னா இந்த நவரத்தங்களுக்கு எதனால அழகுன்னா அம்பாளுக்கு அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறதுனால இதுக்கு அழகு. பாக்கெல்லாம் இது வந்ததுனால நாம அழகாரம்னு நினைச்சிருந்தோம். அங்கே போனால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அழகு, புஷ்பமுக்கு அழகு, இதுக்கெல்லாம் இது புஷ்பத்துக்கு இருக்கிறவங்க, ரத்தனத்துக்கு இருக்கிறவங்க, அது எங்கேயுமே தந்த இடத்துல இருக்கிறத காட்டிலும் எந்த இடத்துல இருக்கணும் பரவாயில்ல இடத்துல போய் செஞ்சாலும் அதுக்கு அழகு இருக்கிறது. நவர செஞ்சு அம்மா அழகு கொடுக்குறா, பூவுக்கு அம்மா அழகு இருக்கிறா, பூ அம்பாளுக்கு அழகு கொடுக்குறா. அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால பூவுக்கு அம்பாளுடைய சொல்லலாம். அம்பாளுடைய சம்பந்தம் பூவுக்கு அழகு கொடுக்கிறது, ரத்தனத்துக்கு அழகு கொடுக்கிறது. அதோட அழகுக்கெல்லாம் அழகு கொடுக்கிறது இல்லையோ அதுதான் அம்பாள்னு ஒரு அம்பாளுடைய திருவள்ளுவர் ஒரு இனிப்புல மனசுடைய அது இல்லைன்னா அது இன்னொரு அப்படியே அந்த தேனை ரசிச்சுருக்கக்கூடியவங்க தேனையெல்லாம் ரசிச்சுருக்கிறது உண்டு.
உலகத்திற்குரிய சகல விஷயங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு கண்ணு அதனால இதான் 4 இதான் 2 தான் எல்லா இனிப்பையும் ரசிக்கும். இந்த கண்ணு தான் 60 கண்ணு தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நவரசங்களையும் ரசிக்கிறது. இந்த கண்ணுங்கிறது 2 கண்டவுடன் நமக்கு அறிவுரை எளிமையா இருக்கிறது இந்த புரியும். அதுக்காக மனோசனுடைய ஒரு இது அவங்க 4 பேர் 2வது பிரிவு அடைவு வேலைக்குன்றாலும் அதனால வேண்டுக்கூடிய உள்ளே சைக்கிள் ஆகுன்றது மிஸ்டிக்கில் ஆகுன்றது திருச்சியில் பிரிவுன்னு ஒரு புலி அருகு ஒரு மிஸ்டி அருகன்றது அந்த பிரிவில் ஆகுன்றது அந்த உள்ளே அதாவது ஈவங்களிலாம் 2வது பிரிவுக்கான இது மனுஷத்துல மறைஞ்சிருக்கு. அது இந்தோடைய பிரிவுகளும் இந்தோடைய நேற்றத்திலும் ரசங்களையும் சந்தேகத்தாலும் ரசிக்கின்றது. ரசிக்கிறது என்ன மன்னகம் பிரகோஷம்னா மனுஷத்து முக்தி என்னது ரசிகர்கள் பிரகோஷத்தை முக்தியை தலைவச்சு விஜயகாந்தரம் ஏன்னா ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும் உங்களுடைய வேலை சொல்லி பார்வை ஜீவன பலகங்கள் இயக்கணும் இவன் எழுதியிருக்கிறது காரணம் உலகத்துக்கு எல்லாத்தையும் எளிமற்ற எழுந்து உடனே அந்த கணக்கில் திருவன் எழுதி அந்த ராஜ்யத்துக்கு அப்படி அந்த வந்தால் தூக்கி சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நெருங்கியதாக இந்த அழைக்கிறது. ஜீவன பலகங்கள் இயக்கணும் பெரிய நேற்றாத்யம் மதுரம் திருப்பகுலம் தினம்னா 4 மனோன்மணி கையேத்தர கிரகீதம் பிரதிபத்தேக பிரதோஸ்தே பிரதோஸ்தே நிச்சயித கயோசி விஜயகரம் இதற்கு சந்தர்ப்ப நகரங்கள் இதற்கும் பிரமர கலபோ வர்ணங்களும் அமிர்தா ಶ್ರವಣವರಸಗಳು ಅತಿವ್ಯಾಸಂ ಸರ್ಜಾತಿ ಅಲ್ಪನಂ ಸಂದರ್ಭಸ್ಥಳಗಣಕರಂ ಪದಾರ್ಥವ್ಯಾಕ್ಷೇಪ ಭ್ರಮರ ಕಲಭು ಕರ್ಣವಿರಂ ಶ್ರವಣವರಸಗಳು ಅತಿವ್ಯಾಸಂ ಸರ್ಜಾತಿ ಅಲ್ಪನಂ அழிக்கணும்னா அழிக்கணும்னா நெற்று மௌனம்னா அங்கே ஒரு இருக்கு. சர்வஸ்தனுக்கு முத்தனுங்கிறப்போ சர்வஸ்தனுக்கு எப்படி சந்தேகம் இருக்கோ நம்ம அம்பாளுக்கு சந்தேகம் சர்வஸ்தனுக்கு சுத்தியமைச்ச முக்கிய 3வது இருக்கோ அதனால அம்பாளுக்கும் 3வது இருக்கு. அழிக்கணும்னு பேரு நெற்று சொல்லுச்சு. அழிக்கணும்னா நெற்று அது அவ்வளோ கொஞ்சம் சவந்திருக்கு. அது வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கு. ஏன்னா அக்னிநேத்திரம் சிறப்பாக இருக்கு. சாமானிய பெண்களுக்கு வந்து காவி இருக்கு அம்பாளுடைய காவி மகாதேவிகள்லாம் வந்து அம்பாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இன்னும் எத்தனையோ கவிதைகள் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற காலத்துல அதெல்லாம் கேட்டு 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 அப்படியே ரசிச்சுண்டு ரசித்து அனுபவிச்சு 2 பேருக்கு 2 காவி அப்புறம் ரசிக்கமானது கவி இனம் சந்தர்ப்பம் பொதுவாக சந்தர்ப்பம்னா கோர்த்து சந்தர்ப்பம்னா பொண்ணு அமைச்சர்னு அர்த்தம் சந்தர்ப்பம் நல்ல சந்தர்ப்பமா இருக்கு நல்ல அமைப்பா இருக்குன்னு காலத்தில் வைத்து சந்தர்ப்பம் வருது. இந்த மாதிரி கவியுடைய வார்த்தைகளுடைய சந்தர்ப்பத்துக்கு அமைப்பு கவியினம் சந்தர்ப்ப கபக நகரங்கள் ரசிக்கம் அந்த கவிகளுடைய வாக்கினுடைய ஒரு தூண்டுக்கு போல சேர்க்கிறதால அந்த தூண்டுக்கு ஒரு தூண்டுக்க அந்த சேனை அனுபவிக்கும் ரசிக்கின்றது இந்த காவியங்கள் கவிகளுடைய வாசியான புத்தகத்தின் ரசிக்கின்றது காவி கவியனாம் சந்தர்ப்ப மகரம் பிரசிதம் கலகு கவிநூலம் அமிர்தா நம்மளோட நேரத்தில் நிறைந்திருக்கு. இன்னும் காவி வரைக்கும் இருக்கு. 1ஆம் விஸ்ராந்த நேத்திரம்
கர்ணாந்த விஸ்ராந்த நேத்திரம்னு பாவி வரைக்கும் நேத்திரம் வந்து விஸ்ரம் நீண்டிருக்கு. அதில் எவ்வளோ நீண்டு இருந்திருக்கு. அதில் எப்பவும் ஒரு ரசிகனிடத்துல இந்த ரெண்டு கண்ணும் எப்பவும் ஒரு ரசிகனோடையே கலந்துருக்கு. இந்த ரெண்டு கண்ணு ரசிகன் என்ன மகாவீரனுடைய ஒரு வாக்கு தூண்டுக்கு வேண்டியான ஒரு நகரங்களுக்கு எப்பவும் அணுகி கொண்டு சாயும். அதை கேட்டு 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 அந்த அவங்களுக்கு அஷ்டாவனுக்கு சாவு. அப்படி இது அந்த சாவை வந்து இந்த ரெண்டு கண்ணும் எப்பவும் ரொம்ப ஒரு ரசிகனிடத்துல பழகிட்டு விளையாடுறதுக்கு இந்த ரெண்டு கண்ணு ரெண்டு அவசரம். இந்த மூணாவது நேரத்துக்கு இதை போக அது தாய்கிட்ட போக முடியவே. தாய்தான் ரசிகன். ஒரு ரசிகனிடத்துல போகிறதுக்கு அது எப்படி இல்லை. அதனால கொஞ்சம் கோபம் செய்யுது. அதனால அடிக்கிறவங்களும் குளிச்சு வரணும். இதுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது காரணம் ஐயரான் சங்கத்து சர்வ நகரங்களை கருசிலும் அபாட்சரியாட்சேர கலகை கர்ணவிகரம் அணிந்த அவன அரசாஸ்திராய கரலை அசூரியா சம்சர்ஜாதி. இது ரெண்டும் ரசிகர்களிடத்தில் கலகம் திருப்தி இந்த ரெண்டு கண்ணுகள் அசூரினால அசூரியாக சிறந்து கோபம் இருந்தாலும் சரி அசூரினாலும் சரி கண் சிறந்து. இந்த கண்ணில எல்லா ரசங்களும் தெரியும். ஒரு சாமா பரவசம் ராமாசுத்தம் கண்டு தெரியும். கருணையான கண்டு தெரியும். கோபம் கண்டு தெரியும். அசூரியனுக்கான கண்டு தெரியும். அந்த மனசுக்கு கண்ணாடி இந்த கண்ணும் தெரியும். மனசுல எந்தெந்த ரசங்களை எச்சத்தோடைய அதெல்லாம் கண்ணில் செஞ்சுட்டே இருக்கும். அதனால சித்திராசனுடைய இதுல கண்ணை போடுறதுக்கு தான் எல்லாம் இருக்காங்க. அந்த எந்த இது ஒரு உருவத்தை போடுறானோ அந்த உருவத்துக்கு மனசுல என்ன இருக்கு அந்த காலத்துல அப்படின்னு தெரியறதுக்கு கண்ணில் காட்டணும். ஒரு சித்திரத்துல நவரசங்களையும் கண்ணில் காட்டணும். எந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த தேசம் உங்க வேலை செஞ்சா அங்கே செஞ்சாங்க முடியும். அங்கே என்ன உயர முடியும். அங்கே வந்தால் ஒரு துக்கம் முடியும். இங்கே வந்தால் கருணை முடியும். எங்கே என்ன கண்ணை காட்டணும் அது வேணும். அதுதான் தெரிஞ்சுருவாங்க சித்திரக்காரங்க. பாக்கி எந்த அவசரம் முன்னாலும் அது தெரியணும். நவரசங்களும் தெரியணும். இந்த அம்பாளுடைய நல்ல நவரசங்களும் தெரியணும். இது சுந்தாராத்ரா வைகரகனே சித்தனபரா சர்வசனாகந்தாயம் விஷ்ணவோதி நராவித்யோகீத பரசுரசேஷஜனமே சசிஸ்மீரா சே நைதனி சித்தகர்ணே. அம்பாளுக்கு சிங்காரம் என்கிறது பிரமணிக்கு பரமேஸ்வரத்தில் சிங்காரம் இந்த நேற்றத்தில் பரமேஸ்வரத்தில் சிங்காரம் இருக்கு. கைத்தறிக்கணும் தட்சிணபர மகா உத்தியோகர்களுக்கு பாக்கி உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் பிடிக்காது. அந்த பசி கிட்ட எடுத்து இல்லைன்னு சொன்னா உலகமே சொல்லி வந்துடும். கைத்தறிக்கணும் தட்சிணபரம் இந்த பரமேஸ்வரத்துக்கு தலையில வந்து பார்த்தா கோபம் வருது. ரோகம் கோபங்கள் ரோகங்கள் அந்த மாதிரி அது ரோகம் இல்லை. அது வந்து இருக்குங்க ஒன்று ஒன்று தான் ஈரமானும் ரோகமானும் எல்லாம் ஆகணும். அதுக்கு சர்வசராஜங்க ஆச்சரியமான விருதுகளுக்கு பரமேஸ்வர லீலைகளும் சரித்திரங்களும் அவருடைய பிரதேசங்காரங்களும் சிவசங்காரம் பிரதேசங்காரம் விசுவாசங்காரம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கீர்த்தியும் பிரஜாபத்தியும் ஜெயத்தையும் பார்த்தோம்னா எல்லாம் பரமேஸ்வரம் இடத்துல ஆச்சரிய விஷ்ணுவதி ஆதித்யோகீத பரிசுடைய ஜீவனி நேராட்டு விளையாட்டு எல்லா ரசங்களுக்கு என்னென்ன ரசமான அதெல்லாம் கருணை ரசம் கருணை ரசம் அந்த வெளியேறியது. இவ்வளவும் இந்த நேரத்தில் ரசங்களையும் தெரிஞ்சிருக்கு. கண்ணை பார்த்தாத்தான் நிறைய சில என்ன இருக்குங்கிறது தெரியும். எல்லா ரசங்களையும் செஞ்சாங்களே வயசுக்காலத்தில் சேவை கொண்டிருக்கார் என்பது கருணையோட இன்னும் அதுக்கப்புறம் நேரத்தில் அர்த்தாவில் சொல்லிட்டு ஜரலோகம்
दैव्यांशं दीनं मतया अनेनायं धन्यो भवति नजते ध्यानिदेव त्वमेव धर्म्येव त्वमेवन्तमतो सुमकरः विषाद्राहीयस्य என்ற கட்டாட்சங்களில் ரொம்ப நின்றது எங்கனையே ஒரு கட்டாட்சம் எந்த எல்லா லோகங்களிலும் இந்த கவிஞர் எல்லா இடத்துலையும் இந்த கட்டாட்சம் வேணும். எவ்வளவு தூரமான பிரபஞ்சமாக இருந்தாலும் எத்தனை பிரம்மாண்டம் வேணும் அவ்வளவு அவ்வளவு நேரம் இந்த நேரத்துக்கு அவ்வளவு திராகி விஷயமா ரொம்ப நீண்டிருக்கிறது. திசாகிராகிய தரவழிபணியிலே அடிக்கான இந்த காஞ்சியமாக இருக்கு. இந்த கல்வியோட புத்தகம் இருக்கு, அது கொஞ்சம் நிலந்திருக்கும். நிறைய வாங்கிட்டு இந்த ஒழுங்கு ஜாஸ்தியாக போயிடும், கொஞ்சம் நிலந்திருக்கும். இதெல்லாம் நல்ல பெருக்காக இருக்கும், நல்ல மூலமாக இருக்கும். இந்த புத்தகம் அது எப்படி கொஞ்சம் நிலந்திருக்குன்றதான ஒரு நீரத்திறப்பது காஞ்சி எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு. என்னுடைய நேற்று சொல்லிடுறேன். தரம்னா கொஞ்சம் அர்த்தம். தர கழித நீரோக்க கவியாம்சம் நான் எங்க இருக்கேன்? ஜீவன் எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் இருக்கேன். பரமஜீவன் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒன்றுக்கும் இல்லாத ஒரு எதிரியும் இல்லாத கவியாம்சம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கேன். அப்போ எந்தத்துலையும் அப்போ ஏற்படுத்த நான் எனக்கு இப்பேற்பட்ட ஒன்றும் கடைசியில் எல்லாத்துக்கும் தள்ளிவிட்டேன். எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் இருக்கேன் கடவுள். அப்பேற்பட்ட உண்மையும் ஒரு கருணையினால என்னையும் என்னையும் மனசு கிருதையாக மாற்றிக்கிறேன். அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? அனைவனாயும் தன்மையாக சேர்த்து அந்த மாதிரி என்னுடைய கருணா பிரயோகமானது உண்மையிலேயே உண்மையான அதில் வழங்கிட்டோம்னா நான் பரம தனியாகிட்டேன். எனக்கு சில காரணங்கள் நிறுத்தி வைத்து உங்களுக்கு என்ன சகமாயிட்டு என்னுடைய தெய்வ ஆணைய சமயத்திற்கு நான் நிறுத்திட்டேன். அப்படிப்பட்ட பரம தனியாகிட்டேன். எனக்கு என்ன எனக்கு சங்கங்களில் நஷ்டம் கிடையாது, நஷ்டத்தையே ஹானி வைத்தேன். ஏன் நஷ்டம் கிடையாது? பேசுறதுனால என்னை பார்த்து எனக்கு நினைச்சதுனால எனக்கு தனியாக நஷ்டம் இல்லையா? அந்த பேச தனியாக பரவாயில்லைன்னு நஷ்டத்தையே ஹானி வைத்தேன். ஏன் இந்த செங்கல் தானே ராத்திரியில் வெளியே வரானே அந்த நிலா ஒரு மில்லிக்காட்டிலேயே ஏறுது. ஒரு பெரிய மாளிகையிலையும் அந்த நிலா ஏறுது. அழகான மாளிகையிலையும் அந்த நிலா வேணும். இன்னும் இல்லாதவரும் கரம்பையில் இந்த நிலா நல்லா வந்து செஞ்சு வரும். அப்படின்னு அவங்க இல்லை. அதனால ரொம்ப இன்னைக்கும் அவ்வளவா இருக்க முடியாது. என்னிடத்துலையும் சமமாக விடாட்சி விஷயம் விசாரிக்கணும். அதையும் எங்கேயும் விடாட்சி உங்களுடைய காலத்தில் என்னுடைய காரணங்களாம் நிகழ்ச்சியாகி என்னுடைய தினமும் ஒரு தன்மையாக எனக்கு விடாட்சி முடியுங்க. அதில் வந்து உனக்கு நஷ்டம் இல்லை, எனக்கே பரவலாகும். அப்போ இருக்கிட்ட இப்போ இப்போ செங்கல் விஷயங்கள் வருதுக்கும் அது எங்கேயும் அந்த சிறியும் செங்கல் வருது. ஒரு பெரிய அரங்கமே வருது, ஒரு பெரிய கோபுரத்திலேயே வருது, அந்த மாதிரி மாநிலத்திலேயே வருது, நல்ல இடத்துலையும் வருது, ஒன்றும் உபயோகம் இடத்துலையும் வருது. அதனால என்னுடைய கடாட்சியான உலகம் வந்து நான் ரொம்ப கல்லூரியான என்னிடத்தையும் வந்து என்னையும் தனியாக்கி கிடைக்கிறது. விஷால் திராகிய பரவலுக நிலவிக தைரியாம்சம் ஜீவனம் கிருப்பையாக மாணவி அனைவனாயும் தன்யோகேதி நகத்தே ஹானிதீயத வனேவா ஹரிமேவா தம கரணிகாதே சமகரம். இன்னும் எல்லா அலங்காரத்துக்காட்டிலும் பெரிய அலங்காரமாக்கி இல்லாண்ட கட்டாட்சத்துக்கு நான் பார்க்கணும். அந்த இல்லாண்ட கட்டாட்சி சமத்தம் அந்த மாதிரி எழுதிட்டுவானு அதுதான் நமக்கு பெரிய அலங்காரம், பெரிய நகை. அதுக்காலும் பெரிய நகை கிடையாது, அதுக்காலும் பெரிய ஆகரணம் கிடையாது, அதுக்காலும் பெரிய அலங்காரம் கிடையாது. அந்த கட்டாட்சத்துக்கு நம்ம பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சமயத்திலேயாவது என்னுடைய காயத்துக்கு ஒரு புத்தகத்தையாவது நம்ம வேலைப்படுத்தி வச்சுக்கிறது. அதாவது வச்சு டாக்டர் அலங்காரங்கள்லாம் நமக்கு எழுதுதான். இந்த அலங்காரம்னா எனக்கு அலங்காரம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அம்பாளுடைய கரணை நம்மளுடைய சேவத்தில் இருந்துச்சுன்னா
நம்ம கண்ணே வருவது நம்முடைய முகமே வருவது அது யாருக்காவது எத்தனுடைய ஹிருதத்தில் வந்து அந்த கருணை எப்பவும் இருக்குன்னு அவன் முகத்தை பார்த்தா என்ன முகமே எல்லாத்துக்கும் அழகு. நீங்க என்ன கனவாக இருக்கட்டும், என்ன விசாரமாக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுடைய கனவு இருக்கிறாரு அது உள்ளே இருக்கிறது வெளியே இல்லை அசைவு இருந்தாலும் வெளியேறுகிறது, இல்லை கோபம் இருந்தாலும் வெளியேறுகிறது, இல்லை துக்கம் இருந்தாலும் வெளியேறுகிறது, இல்லை பணம் இருந்தாலும் வெளியேறுகிறது, இல்லை ஆழங்கள் இருந்தாலும் அதையும் வெளியேறுகிறது. அது என்ன அலங்காரம் இருந்தாலும் காட்டி முடிக்கல. தன்னுடைய முகத்திலே ஒரு ஆனந்தம் சிரிச்சுக்கலான கால் வலிஞ்சு முகத்தில் ஆனந்தம் சிரிச்சுக்கலான தன்னுடைய ஆழம் எவ்வளவு விசாரம் இருந்தாலும் எவ்வளவு கருப்பாக இருந்தாலும் எவ்வளவு சுற்றிக்கொள்ள இருந்தாலும் அவங்க ஆனந்தத்தில் மொழி இருந்தாலும் அவங்களை பார்க்கணும், அவங்களை பார்க்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிறது. அதனால அதெல்லாம் அழகு, அந்த ஆனந்தம் தான் அழகு. இப்போ ஆனந்தத்துக்கு காரணம் இது, மண்ணில் பண்ணுற ஆனந்தத்துக்கு காரணம் இது. உங்களுக்கு அதே விஷயம் முக்கியம். நம்முடைய சித்தம் வைத்துக்கலாம் பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः.
நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமः ருத்ராட்ச கிரீடதாரிணே நமः பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமः சர்வஜ்ஞாய நமः சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமः அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமः மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமः அபயஹஸ்தாய நமः பயாபகாய நமः யஜ்ஞபுருஷாய நமः யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமः யஜ்ஞசம்பன்னாய நமः யஜ்ஞசகாயகாய நமः யஜ்ஞபலதாய நமः யஜ்ஞப்ரியாய நமः உபமானரஹிதாய நமः ஸ்படிக துளசி ருத்ராட்ச ஹாரதாரிணே நமः சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्ष किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தால் அதை காமிச்சு தூபம்,
நெய் தீபம் இருந்தால் காமிச்சு அதை நெய் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை
தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே. அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.